Friends, next chapter is bacterial plant diseases. Okay, this chapter includes the two important things. First thing is introduction to bacteria as plant pathogens. Here we are studying how bacteria is plant pathogen, how bacteria is plant parasite, how it can causes the diseases, what are the different bacteria they causes the diseases, and what are the severity of infection, and what is the yield loss from the bacterial infection. So this is about the introduction of bacteria and plant pathogens. Then we will go to study the two bacterial diseases. One is the citrus canker and another one is the black arm of cotton. So in this way, this is about the today's chapter, bacterial plant diseases. So first point, introduction to bacteria as plant pathogens. Bacteria are microscopic, single-celled and prokaryotic microorganisms. Bacteria are very small, so that they are microscopic. Then they are single-celled. Their body is made by the single cell, and they are prokaryotic. Our higher plants are the eukaryotic, fungi eukaryotic, algae, fungi, then lichens, gymnosperm, angiosperm. These all plant groups are eukaryotic, but the bacteria are prokaryotic in nature. Next point, plant associated bacteria may be beneficial or harmful. As you know that there are many bacteria which are associated with the agricultural soil, and that bacteria are directly useful to plant as well as directly harmful to the host plants or agricultural plants. Next point, most plant pathogenic bacteria belongs to Yersinia, Pectobacterium, Agrobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Xanthomona, Clavibacter, and Phytoplasma. These are the some common examples of the bacteria they considered as a plant pathogenic bacteria. Next point, all plant surfaces have microbes on them called as epiphytes, and some microbes live inside the plants called as endophytes. As you know that when any sorry, when any plant pathogen present on the outer side of the plant, outer side of the host body, such or that microorganism is called as the epiphyte. When that pathogen entered in the host tissue, okay, and grow inside the host tissue, then it is called as endophytes. So that epiphytes and endophytes. Okay, now next point, bacterial phytopathogens are diverse and cause many types of diseases. There are variety of bacteria which are plant pathogens and causes variety of plant diseases. Next point, plant pathogenic bacteria cause many serious diseases of plants throughout the world. These plant pathogenic bacteria causes number of diseases, and these diseases are the serious diseases all over the world. Next, survival of plant pathogenic bacteria in nature occurs most commonly on plant debris, in and on seeds, in soil, inside insects, etc. So this is the major vector of plant pathogenic bacteria can be survive. These vectors are the plant debris, in and on seeds, in soil, as well as the inside the insects. Next point, bacteria as plant pathogens can cause severe economically damaging diseases, and these bacteria causes the severe diseases in the host plants, and many economically important plants are severely suffer from the bacterial diseases. Sorry. Next point, dissemination of bacterial phytopathogen. इथं स्पेलिंग चुकलेलं आहे, फायटोपॅथोजन असं कन्सिडर करा. Dissemination of bacterial
phytopathogen commonly occurs by. Bacterial plant pathogens are plant pathogenic bacteria are disseminated by different vectors. Dissemination म्हणजे त्यांचा प्रसार होणं. मग बॅक्टेरियल प्लांट पॅथोजन्स कसे त्यांचा प्रसार होतो. वन इज विंड ब्लोन सॉईल. विंड ब्लोन सॉईल म्हणजे हवेमार्फत जे काय धूळ उडते, धुळीमध्ये काय मातीचे कण असतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, त्याला म्हणतो आपण विंड ब्लोन सॉईल. हवेमार्फत वाहणारे धुलीकण किंवा मातीचे बारीक कण, त्याला आपण म्हणतो विंड ब्लोन सॉईल. नंबर 2 सँड पार्टिकल्स. अतिशय बारीक सँड पार्टिकलच्या माध्यमातून. नंबर 3 वुंडिंग इज इसेन्शियल फॉर एंट्री ऑफ मेनी प्लांट पॅथोजन्स. झाडांना ज्यावेळी जखमा होतात, ज्यावेळी जखम झाल्यानंतर झाडाचा आतला भाग डायरेक्ट एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होतो आणि तिथे जखम झाल्यामुळे लगेच बॅक्टेरिया त्यामध्ये एंटर करतात होस्ट प्लांटमध्ये. नेक्स्ट बाय पॅसिव्ह एजंट सच ॲज एअर अँड इन्सेक्ट्स. एअर आणि इन्सेक्ट हे पॅसिव्ह वेक्टर कन्सिडर केलेले आहेत, एजंट्स कन्सिडर केले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून पण बॅक्टेरिया एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. वॉटर अँड सॉईल मुवमेंट. ओके, सॉईल एका शेतातली सॉईल काढून दुसऱ्या शेतात टाकली, सॉईलची अदलाबदली कुठं होत असेल तर त्यावेळेस एका ठिकाणच्या सॉईलची डायरेक्ट दुसऱ्या ठिकाणी बॅक्टेरिया जाऊ शकतात. आणि वॉटर इरिगेशन देत असताना जर तुम्ही ड्रीप इरिगेशन दिलं तर त्याचा फायदा होऊ शकतो सगळ्याच बाबतीत, फर्टिलायझरच्या बाबतीत, ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीत, पाणी बचतीच्या बाबतीत. मग तुम्ही जर पाटाने पाणी जर ट्रॅडिशनल मेथडने देत असाल तर जमिनीवरनं पाणी वाहत येणार तुमच्या शेतामध्ये. ओके, आणि शेतामध्ये इकडून तिकडं पाटाने फिरणार पाणी. आणि ज्या वेळेस ते पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया ज्या जमिनीच्या भागात आहेत त्याच्यावरून पाणी आलं आणि चांगल्या ज्या सॉईलमध्ये प्लांट पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया नाही त्या भागात जर पाणी गेल्यानंतर काय होईल, ज्या इन्फेक्टेड किंवा सॉईलमध्ये प्लांट पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत त्याच्यावरून पाणी आल्यानंतर त्या पाण्यासोबत काय येणार आहे तर ते बॅक्टेरियाचा अमाऊंट येणार आहे, ते इनॉक्युलम येणार आहे. साहजिकच ते काय करणार आहे तर नवीन ठिकाणी इन्फेक्ट करणार आहे. आता कॉमन सिम्पटम्स ऑफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्सवर हे होणारे काय कॉमन सिम्पटम्स कुठले कुठले आहेत बाबा. पहिलं म्हणजे बॅक्टेरियल स्पॉट्स. स्पॉट्स म्हणजे काय, टिपक्यांचा रोग, पानांवर असे टिपके पडतात. ब्लाइट्स, एकदम असं करपणे आपण त्याला करपा रोग म्हणतो. ओके, करपा म्हणत नाही, ब्लाइटला मराठीत आता शब्द त्याला काय मला आठवेना. ब्लाइटमध्ये एकदम असं ब्लास्ट झाल्यासारखं तिथं कंडिशन होते. त्यानंतर विल्ड्स म्हणजे करपा, पानं जळून जातात, स्टेम जळून जातं. त्यानंतर स्कॅब्स, असे मोठे मोठे चट्टे त्याच्यावर पडतात. सिट्रस पुढचा कॅन्कर म्हणजे काय, कॅन्सर सारखे टिश्यूज सगळा तिथं डिस्टर्ब होतो, त्याला म्हणायचो कॅन्कर. पुढं ॲबनॉर्मल ग्रोथ म्हणजे इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्या ऑर्गनची अननेसेसरी ग्रोथ होणं. कशामुळं, जास्तीत जास्त सेल तयार होणं, प्रोलिफरेटेड सेल्स तयार होणं. दॅट इज द ॲबनॉर्मॅलिटी इन द होस्ट टिश्यू. दॅट इज कॉल्ड ॲज द मालफॉर्मेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, मालफॉर्मेशन. गॉल्स, असे गॉल तयार होणे. गॉल म्हणजे काय, त्याला तर मराठीत आता काय, गॉल्स ऑर डिस्टॉर्टेड प्लांट पार्ट्स असे डिस्टर्ब होणे आणि तिथं असे गॉल्स म्हणजे चामखीळ कशी असते असे मोठे मोठे गॉल्स तयार होणे, छोटे छोटे ट्यूबर्स थोडक्यात होणार. बॅक्टेरियल रॉट्स म्हणजे ते होस्ट प्लांट्स कुजून जाणे. मग ते इन्फेक्शन मुळाला असेल तर मुळं कुजणे, जर समजा इन्फेक्शन स्टेमला असेल स्टेम कुजणे, फ्रूटला असेल तर फ्रूट कुजणे, लिव्जला असेल तर लिव्ज कुजणे, हे बॅक्टेरियल रॉट्स. हे बॅक्टेरियल रॉटिंग शक्यतो फ्रूट्समध्ये बऱ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतं. आता बॅक्टेरियल डिसीज सायकल कशा प्रकारे बॅक्टेरिया पसरतात ते बघूया. आता सुरुवातीला फर्स्ट पॉईंट वरचा एकदम बघा टॉपचा, मग तिथनं आपण सुरुवात करूया. बॅक्टेरिया सर्वाईव्ह ऑन प्लांट डेब्रिस. शेतीमध्ये जे काही ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये प्लांट डेब्रिस आहे, प्लांट वेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं तर बॅक्टेरिया सर्वाईव्ह होतात. मग काय होतं, इन्फेस्टेड सीड्स सोबत पण ते काय असतात तर असोसिएटेड असतात, सीडच्या वरच्या बाजूला, सरफेसला सीडच्या. मग पुढं काय,
इन्फेक्टेड सीडलिंग्स. मग सीडच्या वर जर बॅक्टेरिया असतील, सीड जर्मिनेशन होत असताना ते सीडलिंगमध्ये शिरणार बॅक्टेरिया आणि त्या सीडलिंगला इन्फेक्शन करणार. किंवा ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये जे काय डेब्रिस पडलेलं आहे, प्लांट वेस्ट, त्याच्यासोबत असोसिएटेड बॅक्टेरिया असले तरी ते काय करणार, इन्फेक्शन करायला, त्या सीडलिंगला इन्फेक्शन करायला कारणीभूत ठरू शकतात. इन्फेक्टेड सीडलिंग्स. पुढचा पॉईंट आहे सिम्पटम्स ऑन लिव्ज अँड फ्रूट्स. मग ते जे सिम्पटम्स म्हणजे डिसीज कॅरेक्टरिस्टिक्स काय होतात तर दिसू लागतात. मग त्यावेळेस आपण म्हणतो डिसीज झाला. त्यानंतर मग प्रोग्रेसिव्ह इन्फेक्शन ऑन इनटू रूट अँड स्टेम. ओके, प्रोग्रेसिव्ह इन्फेक्शन कशावर, रूटवर आणि स्टेमवर पण पाहायला मिळतं आपल्याला. तर मग आता तो डिसीज कसा आहे त्याच्यावर त्याचे सिम्पटम्स असणं अपेक्षित असेल. रूट डिसीज असेल तर फर्स्ट रूटवर दिसतील आणि त्याचा इफेक्ट परत वर एरियल स्टेम आणि लिव्जवर पण फरक दिसणार आहे त्याचा. डायरेक्ट फ्रूट डिसीज असेल तर फ्रूटवर दिसेल. जसं इन्फेक्शन असेल किंवा जसा डिसीज असेल तर तसे ते आपल्याला काय दिसतील तर सिम्पटम दिसतील. पुढचा पॉईंट डिस्पर्सल बाय विंड, रेन अँड वॉटर स्प्लॅश. पाण्याच्या माध्यमातनं, हवेच्या माध्यमातनं, त्यानंतर पावसाच्या माध्यमातनं हे बॅक्टेरिया काय करतात तर त्यांचं डिसिमिनेशन होतं, म्हणजे प्रसार होतो आणि परत नवीन होस्ट प्लांटला ते काय करतात तर इन्फेक्ट करतात. पुढचा पॉईंट इन्फेक्शन टू ससेप्टिबल होस्ट. मग काय करतात, ससेप्टिबल होस्टला काय करतात तर इन्फेक्शन करतात. अशा प्रकारे दिस इज द बॅक्टेरियल सायकल. आता काय बोललं, पहिले जे कलरचा कॉलम आहे त्यामध्ये बघूया आधी. इफेक्टिव्ह कॉमन कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल डिसीजेस कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया. पॉईंट कुठला आहे, पॉईंट असा उभा लिहिला आहे एका शब्दामध्ये. इफेक्टिव्ह कॉमन कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल डिसीज कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियल डिसीज जे आहेत ते कंट्रोल करायचे असतील तर कॉमन कुठले कंट्रोल मेजर्स वापरणार आपण, त्याविषयी इथं डिस्कशन केलेलं आहे. फर्स्ट वन इज दी सॅनिटायझेशन. सॅनिटायझेशन म्हणजे काय, त्याला बॅक्टेरिसाईडने स्प्रे करून काय करा, डिसीज फ्री करून टाका त्या प्लांट ऑर्गनला. नंबर टू क्रॉप रोटेशन. एकदा बॅक्टेरियल डिसीज झाल्यानंतर परत त्या क्रॉप फील्डमध्ये तेच पीक घेऊ नका. नेक्स्ट पॉईंट प्रिव्हेंटिंग वुंड्स. झाडावर जखमा होऊ देऊ नका, झाल्यानंतर त्याची काळजी घ्या. प्रोपगेशन ओनली बॅक्टेरिया फ्री नर्सरी स्टॉक. नर्सरी स्टॉकमध्ये जर तुम्ही जिथं फळबागाचे पीक असेल तुमचं किंवा फ्लोरिकल्चरची पीक असतील, कांदे, वांगे, टोमॅटो, मिरच्या यांची रोपं असतील, ते फ्लावरची, कोबीची रोपं असतील तर ते लावत असताना ज्या नर्सरीतनं घेत आहे त्यावेळेस ती नर्सरी पण डिसीज फ्री असणं अपेक्षित आहे. नंतर एक्सपोजर टू ड्राय एअर, हीट अँड सनलाईट किल्स बॅक्टेरिया इन प्लांट्स. बरोबर आहे. तुमचे जर इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल डायरेक्ट ड्राय एअरला, ड्राय हीटला आणि सनलाईटला जर एक्सपोज असतील तर ती बॅक्टेरिया तिथं तुमचे मरून जाऊ शकतात. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ कॉपर कंटेनिंग कंपाऊंड्स. कॉपर कंटेनिंग बॅक्टेरिसाइड वापरा. देन ॲप्लिकेशन ऑफ पुढं आहे बोर्डॉक्स मिक्सचर. यूज बोर्डॉक्स मिक्सचर. बेसिकली बोर्डॉक्स मिक्सचर इज ए fungicide, but this borax mixture also useful in the bacterial diseases. पुढं antibiotics, streptomycin, oxate, trichocline, tetracycline, etc. These antibiotics are useful while bacterial diseases are causes in plants. Next, resistant varieties. Use disease resistant varieties for avoiding the diseases. पुढं बॅक्टेरिया फ्री सीड ऑर प्रोपोगेशन मटेरियल. जे सीड्स वापरताय ते सॅनिटाईज करून घ्या, ते डिसीज फ्री करून घ्या, ते इन्फेक्शन फ्री करून घ्या आणि मग वापरा, जेणेकरून इन्फेक्शन फार कमी व्हायला मदत होईल. देन बॅक्टेरियल कंट्रोलिंग. इट इज वन ऑफ द इको फ्रेंडली कंट्रोलिंग मेजर इन द प्लांट पॅथॉलॉजी. सो यू कॅन ऑल्सो यूज बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग. अशा प्रकारे आपण बघितलं बॅक्टेरिया. इंट्रोडक्शन टू बॅक्टेरिया ॲज ए प्लांट पॅथोजन. बॅक्टेरियाची आपण ओळख करून घेतली, ते प्लांट पॅथोजन कसे आहेत आणि ते डिसीज वगैरे कसे कॉज करतात आणि त्यांचे डिसीज कसे कंट्रोल करायला पाहिजे.
आता एक्झाम्पल बघूया. स्टडी ऑफ बॅक्टेरियल डिसिजेस, सिट्रस कॅन्कर. कॅन्कर नाव कशावरनं पडलंय? कॅन्सर लाईक टिश्यू होतो तिथं, म्हणून त्याला कॅन्कर म्हणलेलं आहे. सिट्रस म्हणजे लिंबू वर्गीय फळं सगळी. मग त्यात काय येतात? संत्री, मेजॉरिटी लिंबू आहेच. संत्री, मोसंबी, लिंबू, हे संत्री वर्गीय फळं सगळे, सिट्रस वर्गीय फळं तिथे सगळी येतात, किंवा लिंबू वर्गीय. ओके. सो फर्स्ट बॅक्टेरियल डिसीज इज द सिट्रस कॅन्कर. तुम्ही सर्वसाधारण घरी लिंब आणताय, घरात तुमच्या दारात तुमच्या लिंबाचं झाडही असतं, तर तुम्ही लिंब पिवळी पडल्यावर किंवा हिरवी असताना त्याच्यावर अशी तपकिरी रंगाची, लालसर रंगाची असे टिपके दिसतात. ते जरा टिपके उंचवटे असतात, ते टिपक्याचे असे सुपरफिशियल एपिडर्मिसला नसतात, असे लगे हात लावले की उंचवटे दिसतात. ते टिपके म्हणजे काय? दॅट इज द सिट्रस कॅन्कर. तो टिश्यू तिथला एपिडर्मिसचा सगळा डिस्टर्ब झालेला असतो आणि असे छोटे छोटे उंचवटे स्पॉट्स तिथं डेव्हलप झालेले असतात. मग त्यांचं अपीरन्स कसं असतं? कॅन्सरसारखं. तो सिट्रसचा काय आहे? तर कॅन्सर आहे, म्हणून त्याचं नाव काय? सिट्रस कॅन्कर. हा डिसीज सर्वांच्या परिचयातला डिसीज आहे. सर्वांनी हा डिसीज पाहिलेला आहे. तुम्ही रोज बघताय, ज्या ज्या वेळेस तुम्ही लिंब आणताय बाजारातून, तुम्ही आणलेल्या लिंबापैकी एखाद्या तर लिंबाला तरी हे सिट्रस कॅन्कर इन्फेक्शन असतंच. आता सी पॉईंट नंबर 1. सिट्रस कॅन्कर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सिट्रस क्रॉप्स डिसीज. जे काय लिंबूवर्गीय पिकं आहेत, त्या पिकांमध्ये हा कॉमन डिसीज आहे. नंबर 2. इट कॉजेस नेक्रोटिक लेशन्स ऑन फ्रूट्स, लिव्ज अँड ट्विग्स. नेक्रोटिक म्हणजे टिश्यू तिथला डेड होतो, त्याला म्हणायचं नेक्रोसिस. ओके. टिश्यू किल्स ड्युरिंग इन्फेक्शन. टिश्यू हा इन्फेक्शनमध्ये मरून जातो, किल होतो. टिश्यू किल्स ड्युरिंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड ॲज द नेक्रोसिस. त्याला काय म्हणतात? नेक्रोसिस. आणि ते नेक्रोसिस झाले की नेक्रोटिक लेशन्स दिसतात. लेशन्स म्हणजे चट्टे, मोठे टिपके, आणि ते कसे टिश्यू मेल्यामुळे त्याला म्हणायचं नेक्रोटिक लेशन्स. नेक्रोटिक लेशन्स फ्रूटवर, लिव्जवर आणि ट्विग्सवर दिसतात आपल्याला. नेक्स्ट, बॅक्टेरिया एंटर्स मेनली थ्रू स्टोमाटा ऑर वुंड्स. बॅक्टेरिया हा सिट्रस प्लांटमध्ये कशा मार्फत येतो? लिव्हच्या स्टोमाटाच्या माध्यमातनं, त्यानंतर ग्रीन स्टेमच्या स्टोमाटाच्या माध्यमातनं, किंवा वुंड्स म्हणजे झाडाला झालेल्या जखमा, ह्यातनं तो एंटर करतो. नेक्स्ट, मेनी सायकल्स ऑफ इन्फेक्शन कॅन ऑकर ऑन फ्रूट. एकाच फ्रूटवर इन्फेक्शन झाले की परत अजून त्यातलेच बॅक्टेरिया निघतात, परत त्याच फ्रूटला दुसऱ्या बाजूनं इन्फेक्शन करतात. अशा प्रकारे एकाच फ्रूटवर मेनी सायकल त्या इन्फेक्शनचे होऊ शकतात. दिस डिसीज रिझल्टेड इन हेवी इकॉनॉमिक लॉसेस टू सिट्रस इंडस्ट्रीज. जे काय सिट्रस इंडस्ट्रीपासून प्रोडक्ट करणारे कंपनी आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, त्याचे प्रोडक्ट तयार करणारे, त्यामध्ये इकॉनॉमिक लॉस भरपूर होतो. कारण का? कुणाचा इकॉनॉमिक लॉस? कंपनीचा नाही, तर त्या शेतकऱ्याचा. कारण असे डागाळलेले फ्रूट्स किंवा इन्फेक्टेड फ्रूट्स ह्या कंपन्या स्वीकारत नाहीत. नेक्स्ट पॉईंट, द डिसीज वॉज प्रिव्हॅलंट इन जपान अँड देन इंट्रोड्युस्ड इन ऑल स्टेट्स प्रोड्युसिंग सिट्रस. सुरुवातीला हा डिसीज कुठं प्रचलित होता? फक्त जपानमध्ये. त्यानंतर आता जिथं जिथं सिट्रसची शेती केली, लिंबूची शेती केली जाते, सगळीकडे हा डिसीज आता आढळतो. सो इट इज वन ऑफ द बॅक्टेरियल डिसीज. कॉझल ऑर्गॅनिझम. त्याचा कॉझल ऑर्गॅनिझम काय? झॅन्थोमोनास झॅन्थोमोनास ॲक्झोनोपोडिस. झॅन्थोमोनास ॲक्झोनोपोडिस विच इज द कॉझल बॅक्टेरियम ऑफ सिट्रस कॅन्कर डिसीज. सिट्रस कॅन्कर डिसीजचा कॉझल ऑर्गॅनिझम काय? बॅक्टेरिया झॅन्थोमोनास ॲक्झोनोपोडिस. सी फर्स्ट पॉईंट, इट इज ए ग्राम निगेटिव्ह. हा कसा आहे? ग्राम निगेटिव्ह आहे, स्लेंडर आहे. स्लेंडर म्हणजे असा ट्यूब लाईक, देन रॉड शेप्ड बॅक्टेरियम. ओके. नेक्स्ट, इट फॉर्म्स ए बायोफिल्म फॉर अटॅचमेंट टू द होस्ट which helps in development of citrus canker. When it is this bacterium is attached to the leaf tissue or fruit tissue of the host plant, at that time it can secrete some primary secondary metabolites and which causes the biofilming on the host surface and which is the sticky substance. ज्यावेळेस तो बॅक्टेरियम
त्या होस्ट प्लांटच्या एपिडर्मिसला अटॅच होतो, त्यावेळेस त्याच्या प्रायमरी सेकंडरी मेटाबॉलाइटच्या सिक्रिशनमुळे काय होतं, तर असं बायोफिल्मिंग तयार होतं, बारीक असं स्टिकी सबस्टन्स तयार होतो, त्याच्यामुळे तो बॅक्टेरिया तिथं चिटकला जातो. In addition, the bacteria secretes DOM polysaccharides and transcriptional activator like effectors help in developing diseases. आणि परत तो पॉलिसॅकराइड्स त्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शनल ॲक्टिवेटर पण काय करतो, तर तिथं सिक्रेट करतो, त्याच्यामुळं लगेच त्या होस्ट प्लांटला असोसिएट करण्यासाठी त्याला मदत होते. सॉरी, नेक्स्ट पॉईंट, विंड ब्लोन एअर. विंड ब्लोन एअर म्हणजे विंड ब्लोन एअर मेजर मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ बॅक्टेरिया विच कॅरीज द इनॉक्युलम टू द न्यू ससेप्टिबल होस्ट. सॉरी, विंड ब्लोन रेन, एअर नाही, माझ्याकडनं एअर वाचलं गेलं म्हणून मी कन्फ्युजन झालं. विंड ब्लोन एअर, रेन. रेन म्हणजे पाऊस पडत असताना पाऊस असा हवेमार्फत असा त्या पाण्याचे छोटे छोटे कण, पाण्याचे छोटे छोटे कण, त्याला आपण काय म्हणतो, तुषार म्हणा किंवा कण म्हणा, ते पाण्याचे छोटे छोटे कण किंवा छोटे ड्रॉप्स त्या हवेमार्फत वाहत जातात आणि त्याच्या हवेमध्ये असणारे जे बॅक्टेरिया आहेत त्याच्याशी असोसिएटेड होतात आणि ते एक इफेक्टिव्ह मेजर आहे. कशाचं? कशाचं आहे ते? डिस्पर्शन ऑफ झॅन्थोमोनास ॲक्झॅनोपोडिस बॅक्टेरियम विच कॉजेस द सिट्रस कॅन्कर. सिट्रस कॅन्कर कॉज करणारा हा जो बॅक्टेरियम आहे तो विंड ब्लोन रेनच्या माध्यमातून सहजासहजी पसरला डिस्पर्स होतो. नेक्स्ट पॉईंट, द पॅथोजन पेनिट्रेट्स न्यू प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा अँड वुंड्स. जखमेच्या माध्यमातून आणि स्टोमाटाच्या माध्यमातून नवीन होस्टला प्लांटला काय करतात, तर ते इन्फेक्शन करतात किंवा ते झाडामध्ये एंट्री करतात. आता फोटोग्राफमध्ये बघा सिम्पटम्स तुम्हाला दिसतात. पहिला फोटोग्राफ आहे लीव्जवरचं सिम्पटम आहे, दुसरा फोटोग्राफ आहे स्टेमवरचं इन्फेक्शन दिसतं तुम्हाला, परत खाली फ्रूटवरचं इन्फेक्शन दिसतं आणि त्यानंतर मग फ्रूट काय झालेत, तिथं गळून पडलेत, लीव्ज गळून पडलेत. कशामुळे हे शक्य झालं, तर त्या इन्फेक्शनमुळं हे शक्य झालं. अशा प्रकारे झाडाचं हे नुकसान होतं. प्रीमॅच्युअर्स फ्रूट पण इथं गळून पडतात आणि इन्फेक्टेड फ्रूटला तर व्हॅल्यूज नाही बाजारामध्ये, बरोबर आहे. symptoms. Point number 1, lesions are produced on young leaves, twigs and fruits. Young leaves वर, twigs and fruits वर lesions म्हणजे चट्टे, हे चट्टे आपल्याला बघायला मिळतात. Number 2, the lesions at first appear as small, slightly raised, round, light green spots. लेशन्स फर्स्ट कसे दिसतात, ते स्मॉल असतात, स्लाइटली रेज्ड, असे जरा उंचवटे झाल्यासारखे दिसतात, फळापेक्षा जरा वर आलेत किंवा पानावर जसे असे उंचवट आल्यासारखे दिसतात त्या स्पॉटचे. राऊंडेड सर्क्युलर असतात. लाईट ग्रीन स्पॉट्स, ते लाईट ग्रीन कलर असतो त्याचा. परत काय होतं बघा, नेक्स्ट पॉईंट, लॅटर दे बिकम ग्रेइश व्हाईट. परत ते कशा होतात, तर ग्रेइश व्हाईट होतात. रप्चर, असे फुटतात. अँड ॲपियर कॉर्की, असं कॉर्क तयार झाल्यासारखं दिसतात. ओके, एखाद्या जखमेवर असं, जखमेचं तुम्हाला उदाहरण देता येणार नाही, ते फळावरचंच बघा, फळावर असा टिश्यू कसा दिसतो तुम्हाला, ते डेड झालेला टिश्यू, तो असं एकदम सुपरफेशियल दिसत नाही, असं एकमेकाला अटॅच झालेला दिसतो. दॅट इज द कॉर्की अपिअरन्स. विथ ब्राऊन, तो ब्राऊन कलर. संकन सेंटर, आणि सेंटरला बघितलं असं थोडं जरा खड्डा असल्यासारखा दिसतो त्या स्पॉटला. नेक्स्ट पॉईंट, द साईज ऑफ द लेशन्स व्हॅरीज फ्रॉम 1 to 9 millimeters and diameter on the leaves and up to 1 centimeter in diameter or length on fruits and twigs. ही काय त्याची दिलेली आहेत, डायमीटर, लांबी, रुंदी, ते तुम्ही बघा. नेक्स्ट पॉईंट, सिव्हिअरली इन्फेक्टेड फ्रूट appear scabbed and deformed. ते स्कॅबिंग होतं, स्कॅबिंग म्हणजे असे मोठे चट्टे त्याच्यावर होतात आणि ते काय करतात, तर गळून पडतात फ्रूट्स सिव्हिरिटी इन्फेक्शनमध्ये. पुढं, लेशन्स ऑन फ्रूट अँड स्टेम्स एक्सटेंड टू 1 mm इन 1 mm इन डेप्थ. आणि मग परत काय, ते चट्टे जे आहेत फ्रूटवरचे आणि स्टेमवरचे 1 mm डेप्थमध्ये त्या होस्ट टिश्यूमध्ये शिरतात. नेक्स्ट, लॉसेस आर कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड फ्रूट क्वालिटी अँड क्वांटिटी. फ्रूटची क्वांटिटी बी कमी होते
आणि जे आलेले फ्रूट आहेत त्यांची क्वालिटी बी रिड्यूस होते. प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉपिंग, आणि हे फ्रूट्स मॅच्युअर व्हायच्या आधीच गळून पडतात. सो दीज आर दी सिम्पटम्स. देन कंट्रोल मेजर्स. हा डिसीज कसा कंट्रोल करायचा, त्याचे कंट्रोल मेजर्स काय ते बघूया. नंबर 1, कल्चरल प्रॅक्टिसेस. कल्चरल प्रॅक्टिसेस काय? कल्चरल प्रॅक्टिसेस म्हणजे पारंपरिक पद्धती. लाईक विंड ब्रेक्स. विंड ब्रेक्स म्हणजे हवेचे अडथळे उभा करा, हवेला अडथळे उभे करा. म्हणजे काय? पानमळा बघतो, पानमळ्याच्या कडेने आपल्याला दाट शिवरीची रोपं लावलेली असतात. का? की मळ्यामध्ये एकदम दाट हवा शिरू नये. परत त्यानंतर केळीची बाग बघतो, केळीच्या बागेमध्ये पण दाट अशी शिवरीची तटबंदी केली जाते. ते काय असतात? तर विंड ब्रेकर्स असतात. ओके. तसे इथं पण वापरणं गरजेचं असतं. म्हणजे तो कल्चरल ट्रॅडिशनल मेथड आहे आपल्या भारतातली. ओके. कल्चरल प्रॅक्टिसेसमध्ये विंड ब्रेकर्स आहेत किंवा विंड ब्रेक्स आहेत. अँड प्रूनिंग ऑर डिफॉलिएशन, इम्पॉर्टंट मेजर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ सिट्रस कॅन्कर. प्रूनिंग ऑर डिफॉलिएशन. प्रूनिंग आणि डिफॉलिएशन. प्रूनिंग म्हणजे जे इन्फेक्टेड प्लांट आहेत ते कट करून टाका, इन्फेक्टेड लीव्स कट करा आणि ते जाळून नष्ट करून टाका. नेक्स्ट पॉईंट, एलिमिनेशन ऑफ इनॉक्युलम बाय रिमूव्हल अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल इन द मोस्ट ॲक्सेप्टेड प्रॅक्टिस. मोस्ट ॲक्सेप्टेड प्रॅक्टिस काय? सर्वमान्यता असलेली प्रॅक्टिस काय? एलिमिनेशन म्हणजे ते कमी करण्यासाठी. काय? इनॉक्युलम कमी करण्यासाठी काय करा तुम्ही? इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट सगळे गोळा करा आणि ते जाळून नष्ट करून टाका. नेक्स्ट, क्वारंटाईन हा शब्द आता आपल्या ह्या कोविडमध्ये फार फेमस झाला आहे. पॅथॉलॉजीतला तो पूर्वीचा शब्द आहे, पण आता क्वारंटाईन म्हणून आपण सगळं रोज शब्द एकदा तरी वापरतो. क्वारंटाईन्स इज इम्पॉर्टंट रेग्युलेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द सिट्रस कॅन्कर. क्वारंटाईन म्हणजे काय? इन्फेक्टेड मटेरियल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ॲट पर्टिक्युलर प्लेस. इन्फेक्शन तुमच्या शेतामध्ये झाले असेल तर ते शेतामध्येच राहू द्या. त्याची फळं, त्याची पानं, इन्फेक्टेड ट्यूब्स, इन्फेक्टेड त्याच्या झाडाचे काटे एका ठिकाणी दुसऱ्या शेतामध्ये जाऊ देऊ नका. ते तिथंच काढा आणि तिथंच नष्ट करून टाका. जाळा आणि त्याला नष्ट करून टाका. म्हणजे क्वारंटाईन. आपण क्वारंटाईन होतो म्हणजे काय? आपल्या घरातच बंदिस्त होतो. तसं ते इन्फेक्टेड तुमचं ॲग्रिकल्चरल फील्ड असेल सिट्रसचं, त्याच फील्डमध्ये सगळे इन्फेक्टेड प्लांट करा आणि तिथंच जाळून ते नष्ट करा, त्याला क्वारंटाईन करा. आणि तिथली फळं, इन्फेक्टेड फळं पण बाजारात विक्रीसाठी जाऊ देऊ नका. नेक्स्ट पॉईंट, दिस डिसीज कॅन बी कंट्रोल विथ प्रिव्हेंटिव्ह स्प्रेज ऑफ कॉपर बेस्ड बॅक्टेरिसाईड. कॉपर बेस्ड बॅक्टेरिसाईड वापरले. फंगीसाईड कसे होते तसे बॅक्टेरिसाईड्स हे काय? केमिकल्स आहेत. बरोबर आहे. द केमिकल्स युज्ड टू कंट्रोल द बॅक्टेरिया कॉल्ड ॲज द बॅक्टेरिसाइड्स. द केमिकल्स युज्ड टू कंट्रोल फंजाय कॉल्ड ॲज द फंगीसाइड्स. the chemicals used to control the insects called as insecticide or pesticide. पुढं, स्प्रेइंग ऑफ 1% बोर्डॉक्स मिक्सचर इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह. 1% बोर्डॉक्स मिक्सचर जर वापरलं ते पण कसं इफेक्टिव्ह आहे. पुढं, बर्निंग ऑल इन्फेक्टेड अँड ॲडजेसंट ट्रीज टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ द पॅथोजन. इन्फेक्टेड मटेरियल आणि त्या जवळपासचे ट्रीज असतील, पूर्ण इन्फेक्टेड जर झाले असतील ते काढून जाळून नष्ट करून टाका. पुढं, प्रूनिंग अँड डिफोलिएशन ऑफ डिसीज्ड शूट्स हॅज ऑल्सो बीन इफेक्टिव्ह इन कंट्रोल डिसीजेस. प्रूनिंग म्हणजे त्याची छाटणी करा, लीव्ज कट करून टाका इन्फेक्टेड आणि ते जाळून नष्ट करून टाका. पुढं, सॅनिटायझेशन मेजर्स कॅन बी यूज टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ बॅक्टेरिया फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरियाज टू डिकॉन्टामिनेटेड ऑफ द पर्सोनेल अँड इक्विपमेंट्स. पर्सोनेल म्हणजे शेतमजूर आणि इक्विपमेंट्स म्हणजे हत्यारं. सॅनिटरी मेजर्स काय? काळजी काय तुम्ही घेणार? जे काय तुमच्या शेतातले मजूर आहेत, तुमच्या शेतामध्ये लिंबूच्या शेतामध्ये सिट्रस कॅन्कर आहे आणि तिथं काम करणारे मजूर आहेत, त्यांच्या माध्यमातून तो डिसीज कसा पसरणार नाही याची खबरदारी घ्या. आणि इक्विपमेंट्स म्हणजे जे काय तुम्ही ट्रिमिंगसाठी, प्रूनिंगसाठी, कटिंगसाठी जे हाताळं वापरताय, ॲग्रिकल्चरल अजून इक्विपमेंट दुसरी वापरतायत ते तिथंच ठेवा. ते डिसीज इन्फेक्ट करून घ्या आणि मग दुसरीकडे वापरा. पुढं, the contaminated equipments and machines can be disinfected by spraying bacterial compound.
बॅक्टेरियल कंपाऊंड वापरून म्हणजेच बॅक्टेरिसाइड वापरून काय करा, हे इक्विपमेंट्स किंवा मशीन्स डिसइन्फेक्ट करा आणि मगच चांगल्या नवीन ठिकाणी ते वापरा. मग डिसीज सायकल ऑफ सिट्रस कॅन्कर मग अशी आपण बघितलेलं आहे, तरी एकदा बघू. पहिला पॉईंट वरचा बघूया आणि तिथनं मग सुरुवात करूया. फर्स्ट वरचा टॉपचा पॉईंट काय, ट्रान्सफर ऑफ इनॉक्युलम टू हेल्दी सिट्रस प्लांट. हेल्दी सिट्रस प्लांटपर्यंत इन्फेक्शन आले आहे. एंटर्स इन टू द होस्ट थ्रू स्टोमाटा ऑर वुंड. स्टोमाटा कुठं, ल्यूजवर आणि यंग स्टेमच्या एपिडर्मिसवर, त्या स्टोमाटाच्या माध्यमातून किंवा जखमांच्या माध्यमातून तो बॅक्टेरियम एंटर करणार. पुढं काय, डेव्हलपमेंट ऑफ पॅथोजन इनसाइड द लिप. लिपमध्ये पॅथोजन डेव्हलप होणार, त्याची ग्रोथ होणार. पुढं काय, मल्टिप्लिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया इन एपिडर्मल लेअर. त्या एपिडर्मल लेअरमध्ये ल्यूजच्या काय होणार, त्याचं मल्टिप्लिकेशन होणार. लेशन्स फॉर्म ऑन द फ्रूट, ल्यूज एटसेट्रा. त्यानंतर तुमचे सिम्पटम्स कसले, लेशनचे सिम्पटम्स, स्पॉटचे सिम्पटम तुमच्या फ्रूट्सवर, ल्यूजवर दिसणार. पुढं सिस्टमॅटिक इन्फेक्शन टू द होस्ट प्लांट्स. अशा प्रकारे सगळ्या होस्ट प्लांटला सिस्टमॅटिक इन्फेक्शन करणार आणि त्यानंतर मग सगळे इन्फेक्शनचे सिम्पटम्स त्या ल्यूजवर, फ्रूटवर, स्टेमवर, त्याच्या थ्रोन्सवर सगळीकडे दिसू लागणार. पुढं रेन ऑर मॉइश्चर वूज आउट बॅक्टेरिया ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट. पावसाच्या माध्यमातून, मॉइश्चरच्या माध्यमातून त्या स्पॉटमधनं बॅक्टेरिया परत बाहेर येतात त्या होस्ट प्लांटवर. आणि पुढं काय मग म्हणलंय, आणि परत काय करतात तर नवीन जे काही डिसीजड फ्री पार्ट आहे त्या झाडाला परत झाडाच्या त्या डिसीजड फ्री पार्टला परत इन्फेक्शन करतात आणि परत डिसीज सायकल तिथंच कंटिन्यू करतात. आणि किंवा पाण्याच्या माध्यमातून, हवेच्या माध्यमातून हे परत एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन नवीन होस्ट प्लांटला, हेल्दी होस्ट प्लांटला पण इन्फेक्शन करतात. डिसेमिनेशन थ्रू विंड अँड ब्लोन एअर. अशा प्रकारे हे डिसीज सायकल सिट्रस कॅन्करचे बघितलेले आहे. अशा प्रकारे सिट्रस कॅन्कर हा डिसीज अभ्यास करून झाला. त्यासोबत इंट्रोडक्शन टू बॅक्टेरिया ॲज प्लांट पॅथोजन हाही पॉईंट स्टडी करून झाला. आता फक्त ह्या चॅप्टरमधला एक डिसीज राहिलेला आहे, तो डिसीज आपण पुढच्या लेक्चरला कव्हर करूया. ओके, थँक्यू.